ان کا خون پیا جاتا تھا، ان کا گوشت کھایا جاتا تھا. جو اس وقت اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے سب کا ایپسٹین فائل میں نام ہے، سب کا فائل نام ہے، سب بلیک میل ہو رہے ہیں. بتا تو سکتے ہیں، سر جھکا نہیں سکتے. بس یہ پیغام ہے، کب تک لڑے گا یہ ہم نے نہیں معلوم، لیکن آخر تک لڑے گا یہ ہمیں معلوم ہے. وحشیانہ فکر موجود ہے جو ہم نے دیکھی تھی. ابھی ہم دنیا کے سامنے آیا ایپسٹین فائلز کا، اس میں کس طرح سے بربریت کی گئی ہے. دلی کے انڈیا اسلامک کلچر سینٹر میں اس وقت میں موجود ہوں، جہاں پر ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی صاحب کو جو ہے خراج عقیدت پیش کی گئی ہے. اور بات کرنے کے لیے مولانا کلب جواد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ابھی دلی کے اندر جو ہے کہ جس طریقے سے پردرشن کیا جا رہا ہے، کل جامع مسجد پر بھی پروٹیسٹ ہونا تھا، دلی پولیس نے اجازت نہیں دی، اور آج جو یہ آپ نے یہاں خراج عقیدت دی ہے، کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑے شرم کی بات ہے جو اجازت نہیں مل رہی ہے. ایران ہمیشہ ہندوستان کا دوست رہا ہے، ہمیشہ ہندوستان کی ایران نے مدد کی ہے. اور یہاں تک کہ ایران ہی کے جنرل قاسم تھے جنہوں نے عراق میں بہت سی درسیں پھنس گئی تھیں ہندوستانی، ان کو جا کے چھڑایا تھا آتنکوادیوں سے. اور یہ بے شرم لوگ جو ہیں وہ شوق منانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں. تو یہ غلام ہے، اس میں ہندوستان کو غلام بنا دیا گیا، امریکہ کا اسرائیل کا غلام بنا دیا گیا ہے. اور یہ ہمارے لیڈر بلیک میل ہو رہے ہیں اسرائیل سے اور موساد سے، کیونکہ ایپسٹین فائل میں یہاں کے بھی کچھ لوگوں کا نام ہے، یہاں کے بھی کچھ کا نام ہے ایپسٹین فائل میں. یہ اسے ڈر رہے ہیں، موساد کے غلام بن گئے ہیں. اور سب سے بڑا نام تو ٹرمپ کا ہے. جانتے ہیں یہ بچیوں کو جو مر گئیں بچیاں، اس پر کیوں شوق سندیش نہیں کر رہے ہیں؟ اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ ایپسٹین میں وہاں جا کے جب جاتے تھے ایپسٹین کے گھر پر تو وہاں ان بچیوں کا ریپ ہوتا تھا، ان کا خون پیا جاتا تھا، ان کا گوشت کھایا جاتا تھا. تو وہ لوگ کیا بچیوں کے مرنے پر شوق سندیش دیں گے؟ یہ تو بچیوں کا خون پی رہے تھے. لہٰذا ہم تو سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے سب کا ایپسٹین فائل میں نام ہوں گے، سب کا فائل نام ہے، سب بلیک میل ہو رہے ہیں سب کے سب. امریکہ کہہ رہا ہے کہ مطلب میری اجازت سے جو ہے وہاں پر سرکار بننی چاہیے، وہاں حکومت بننی چاہیے ایران کے اندر. آخر امریکہ چاہتا کیا ہے؟ اب تمہاری بھی یہی آرڈر آئے گا کہ ہمارا صدر بھی یہی ہماری مرضی سے بنے گا، وزیر اعظم یہی مرضی سے بنے گا. جب اس کی غلامی تم کر رہے ہو تو اب تمہارا بھی انڈیا کی بھی نوبت بھی آنے والی ہے. جو وہاں کا غنڈہ بدماش کہہ رہا ہے کہ ہماری مرضی سے نہیں بنے گا، تو انڈیا میں یہی حالت کرے گا. تم کیا سمجھ رہے ہو؟ ایک دن یہی حالت ہوگی. تو اس وجہ سے اس کا امریکہ کی مخالفت کرنا بے انتہا ضروری ہے، ورنہ یہ انسانیت کا دشمن ہے، مانوتا کا دشمن ہے. یہ اسی طرح سے مظلوموں کو مار مار کے اور اپنی لیڈری چمکا رہا ہے. یوکرین ایران جو ہے مطلب کس طریقے سے اور اپنی جنگ کو جو ہے آگے لڑے گا، کیا آپ امید لگا رہے ہیں؟ یہ تو ہم نہیں جانتے کس طرح سے لڑے گا، کیا لڑے گا، ہم والد کے بارے میں معلومات نہیں ہیں. لیکن ہم کربلا والے، امام حسین کے ماننے والے سر کٹا تو سکتے ہیں، سر جھکا نہیں سکتے. بس یہ پیغام ہے، کب تک لڑے گا یہ ہم نے نہیں معلوم، لیکن آخر تک لڑے گا یہ ہمیں معلوم ہے. آخر میں اور کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کیونکہ اس لڑائی کو جو ہے شروع کے دور میں جو مطلب یہ شیعہ اور سنی کے دو مطلب مسلکوں کے بیچ میں جو ہے جنگ چھیڑ دی ہے، جیسے ایران نے جب حملے کیے گلف کنٹریز پر، تو یہ دکھانے کی کوشش کی گئی کہ شیعوں نے جو ہے سنی ملکوں پر جو ہے وہ حملہ کر دیا ہے. کسی سنی ملک پر حملہ نہیں ہوا ہے، امریکہ کے بیس پر حملہ ہوا ہے، امریکہ پہ حملہ ہوا ہے. جو کہہ رہے ہیں یہ سب گودی میڈیا ہے، سب پھیلا رہا ہے. یہ انڈیا کا میڈیا جو ہے یہ زہر پھیلا رہا ہے. یہ شیعہ سنی، ہمارا جو بھی یہاں سب سنی موجود تھے، بھرا پڑا تھا مجمع سنیوں کا. ہم نے لکھنؤ پر پروٹیسٹ کیا، 50% سنی تھے، ہر جگہ سنی ساتھ ساتھ ہے. یہ آپ ہی میڈیا، انڈیا کا میڈیا یہ زہر پھیلا رہا ہے کہ شیعہ سنی. امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جنگ ہو رہی ہے، اور جو اس کے پٹھو ہیں ان کے خلاف جنگ ہو رہی ہے. شیعہ سنی کوئی جنگ اس پہ نہیں ہے.
तो क्या मान रहे हैं कि अब इजराइल और अमेरिका का जो है वो पर्दा हट चुका है और उनका काला चेहरा सामने आ गया? काला चेहरा पहले भी सामने था, आज भी सामने, लेकिन हमारे हिंदुस्तानी पहचान नहीं पा रहे। ये दुश्मन है हिंदुस्तान के, ये हिंदुस्तान को भी तबाह बर्बाद कर देंगे, ये नहीं समझ लिए। आप देखें कि जब हुर्मुज़ की खाड़ी के ऊपर पाबंदी बैठ जाएगी तो अब नहीं समझ में आता है कितनी महंगाई यहाँ पर हो जाएगी। ये हिंदुस्तान को भी नुकसान पहुँचा रहे हैं, लिहाजा हिंदुस्तान को इनका साथ बिल्कुल नहीं देना है। ये मानवता के दुश्मन, चाहे अमेरिका हो चाहे मानवता के दुश्मन है, और जो मानवता का हामी होगा हरगिज़ इनके साथ नहीं होगा। तो भारत की सरकार से क्या उम्मीद लगा रहे हैं? जिस तरीके से अभी सब खामोशी है, हालांकि ईरान कल्चर पर जाकर के जो है कुछ सिग्नेचर वगैरह भी सिग्नेचर कुछ नहीं, उसको हम नहीं मानते। सर्ट की उन्होंने किलर को भेज के जाके सिग्नेचर करवा दिए। इतना बड़ा जो है रहबर, पूरी दुनिया के शियों का लीडर मारा गया, आप एक किलर को भेज के जाके उससे सिग्नेचर करवा रहे हैं। आप इंसल्ट करवा रहे हैं उसकी, आप इंसल्ट कर रहे हैं। और आप इतनी बड़ा अब हादसा हो गया, 200 बच्चियाँ मार दी गई, पर कोई आपने निंदा नहीं की। तो आपने हमको मानवता से नीचे गिरा दिया गया, इंसानियत के नीचे से गिरा दिया गया हमसे हमें। लिहाजा हम अपनी गवर्नमेंट की भी निंदा करते हैं कि उन्होंने इतने बड़े बड़े जुल्म हो गए। अभी कतर पर एक मिसाइल गिरा, आप निंदा कर रहे हैं, और पूरे ईरान के ऊपर हमला कर दिया गया धोखा दे के, उसकी कोई निंदा नहीं। पिछले कई सालों से जो है लगातार इजराइल जो है वो फिलिस्तीन पर हमले कर रहा था, जिसका बदला जो है सिर्फ ईरान एक वाहिद मुल्क था जो अपनी आवाज़ उठा रहा था। गज़ा के सिलसिले में तमाम जितने नपुंसक बादशाह हैं अरब के, सब खामोश थे, सब इसराइल के अंदर अंदर मिले हुए हैं। अकेला ईरान ने फ़िलिस्तीन के लिए आवाज़ बुलंद की, गज़ा के लिए आवाज़ बुलंद की, लड़े, कुर्बानियाँ दी। इसलिए सुन्नियों को समझना चाहिए कि उनके बादशाह उनके साथ नहीं है, ये ईरान है जो उनके साथ है, उसका साथ दे रहा है। लिहाजा अपने मुल्क के बादशाहों के ख़िलाफ़ वहाँ के आवाम को उठ खड़े होना चाहिए वहाँ के लिए। मौलाना तकी नकवी साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हज़रत, जिस तरीके से अभी ये पूरे मामला चल रहे हैं, ईरान के अंदर लगातार जो है अमेरिका और इजराइल की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। ख़बर है कि अभी स्कूल पर जो है फिर बच्चों के स्कूल पर हमला किया गया है। पिछले हमले में जो है करीब 150 से ज़्यादा बच्चों को जो है वहाँ पर हलाक कर दिया गया, उनकी मौत हुई। किस तरह की जो है ये निर्दयनीय कार्रवाई चल रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अमेरिका और इसराइल की तरफ से एक एग्रेशन है, और जो पीसफुल नेगोशिएशंस चल रहे थे उसको छोड़ के एकदम से अटैक किया गया। जबकि आपको पता है उस वक्त कहा गया था कतर के उसमें मीडिएट कर रहा था, और उनकी तरफ से ऐलान भी हुआ था कि मीडिएशन बहुत अच्छी तरह चल रहा है और हमें जल्दी नतीजा मिलेगा। लिहाजा और इससे पहले भी पिछले साल भी हमने देखा था 12 दिन की जब जंग हुई थी, उस वक्त भी नेगोशिएशंस चल रहे थे और उसको बीच में ही छोड़ के अटैक किया गया था। तो लिहाजा ये एक कायरता है और धोखा है और मक्कारी है कि आप समझते हैं कि हम इनको उलझाएंगे और पीठ में छुरा भोंकेंगे। तो ये इनका जो जुल्म सितम का चेहरा है और जो ये ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं वो सिर्फ एक ढकोसला है, और दर हकीकत इनके अंदर एक वहशियाना फ़िक्र मौजूद है जो हमने देखी थी। अभी हम दुनिया के सामने आया एप्स्टीन फाइल्स का, उसमें किस तरह से बर्बरियत की गई है मासूम बच्चों को। वहाँ पे सब ने देखा है, दुनिया के सामने है बिल्कुल। ख़ुद अमेरिका ने फाइल्स को ओपन किया है कि वहाँ छोटी छोटी नाबालिग बच्चियों को के साथ रेप हुआ है, उनके साथ बहरहाल नाजेबा हरकतें हुई हैं, और सिर्फ ये नहीं उनको खाया गया है। अब इससे बढ़ के आप किस तरह से लोगों को देख सकते हैं कि ये कैसे लोग हैं। तो वही बर्बरियत हमें यहाँ भी नज़र आती है कि उन्होंने जैसे वहाँ बच्चों को, ज़िंदा बच्चियों को मारा, उसी तरह ईरान में मारे में एक प्राइमरी स्कूल की बच्चियों को, जो 7 साल से 12 साल तक की बच्चियाँ थीं, उनके ऊपर जब स्कूल चल रहा था अटैक किया गया। और सिर्फ ये एक नहीं है, अभी ख़ुद जो रिपोर्ट है यूनाइटेड नेशंस की तरफ से भी और ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस जो वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्हीं की तरफ से कि 15 हॉस्पिटल्स के ऊपर अभी तक हमला किया जा चुका है। और ख़ुद तेहरान में एक बहुत ही मशहूर हॉस्पिटल है जो हिंदुस्तान और ईरान के रिलेशनशिप को भी दिखाता है, जो महात्मा गांधी के नाम पर है, वो भी एक बच्चों का हॉस्पिटल है, उस पर भी अटैक हुआ है। और इसी तरह बहुत से स्कूल्स और हॉस्पिटल्स पे अटैक हो रहा है, सिविल साइट्स पे और लोगों के घरों पे अटैक हो रहा है। तो ये एक बर्बरियत है, एक जुल्म सितम है जो बज़ाहिर दुनिया में ह्यूमन राइट्स का अलम बुलंद किए हुए हैं, लेकिन ख़ुद वो ह्यूमन राइट्स को अपने पैरों तले रौंदते हैं। लिहाजा मैं समझता हूँ जितने भी दुनिया में
में इंसाफ पसंद लोग हैं, जो जिनके सीनों में दिल धड़क रहा है और उनको इंसानियत का ज़रा सा भी पास है, उन सब को इसे कंडेम करना चाहिए। अभी हमने देखा कि जब ये जंग शुरू हुई और जिस तरीके से आयतुल्लाह ख़ामनेई साहब शहीद हुए, उनकी तस्वीर को जो है गलत तरीके से दिखाने की कोशिश की गई, उनके किरदार पर सवालात खड़े किए गए कि भाई ये जालिम थे, वहाँ पर जो है ख़वातीनों के साथ जुल्म किया जाता था। इसको किस तरह देख रहे हैं आप? जो तस्वीर आपकी जो है इमाम ख़ामनेई साहब की जो है वो तस्वीर बिगाड़ने की कोशिश की गई किरदार की। देखिए, हमेशा से ये होता चला आया है कि जब इंसान किसी नेक इंसान को सर नहीं झुका पाते, उसको ख़रीद नहीं पाते, तो उसकी फिर पर्सनालिटी को बदनाम करते हैं और दर हकीकत शख्सियत कुशी की जाती है। तो वही किरदार कुशी की जाती है, वही ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये अपने इस इरादों में कामयाब नहीं होंगे, बल्कि दर हकीकत दुनिया के सामने और उजागर हो गया। आपने देखा अभी कुछ महीनों से, क्या बल्कि बहुत अरसे से एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि वो आयतुल्लाह ख़ामनेई जो हैं वो उनकी इतनी प्रॉपर्टी है और उनके इतने मकान हैं और कितनी बड़ी उनका बैंक बैलेंस है। इसी तरह उनके बच्चों के बारे में भी बताया जा रहा था कि ऐसी न्यूज़ आती हैं कि इंग्लैंड में प्रॉपर्टी और फ़लाँ प्रॉपर्टी और हवाई जहाज़ भर करके प्रॉपर्टी लेके फ़रार हो रहे हैं, ये सब, और बंकर में छुपे हुए हैं। ये सब एक प्रोपेगेंडा दर हकीकत, क्योंकि वो उनको ख़रीद नहीं पाए, उनका सर नहीं झुका पाए, लिहाजा उनकी जिसे कहिए किरदार कुशी की कोशिश थी। और ये सब फेक न्यूज़ हैं और बाज़ वक्त एक फ़ेक आईडी से या एक कहीं से बिके हुए जो लोग होते हैं उनकी तरफ से प्लांटेड न्यूज़ जिसे हम कहते हैं होती हैं, और फिर बहुत से लोग जो जिन्हें हकीकत से आशना नहीं है वो उसको कवर करने लगते हैं। लेकिन ये इसमें कोई हकीकत नहीं। दुनिया में देखा कि किस तरह से हज़रत आयतुल्लाह ख़ामनेई जो है अपने घर में थे, अपने बच्चों फैमिली के साथ थे, और वहीं उनका घर और ऑफिस बराबर में है जैसा हमें पता चला है, और वहीं पे उनको एक मीटिंग के दरमियान उनको जिसे कहिए कि शहीद कर दिया गया, और उसमें उनकी बीवी, बच्चे, बहू सभी शामिल थे। उसमें उन्हें बहुत ही जुल्म और जारहियत के साथ शहीद किया गया है। और ये दर हकीकत ये भी कहा जाता था उनकी इतनी प्रॉपर्टी है, लेकिन अभी आपने सब के सामने ये बात वाज़े हो गई कि ये सब भी झूठ था। वो उनकी कोई ईरान में भी प्रॉपर्टी नहीं है, ना उनकी नहीं है, बल्कि उनके बच्चों की भी नहीं है। मैंने अभी सुना, आपने भी सुना होगा, उनके रिप्रेजेंटेटिव जो इंडिया में हैं उन्होंने भी बताया, और दूसरी ज़रायों से भी ये बात सामने आई है कि उनके जो 4 बेटे हैं उनके अपने भी कोई मकान नहीं है, वो भी रेंटेड हाउसेज में रहते हैं। तो ये सब एक फ़ेक न्यूज़ है। जब आप किसी को ख़रीद नहीं पाते, किसी का सर नहीं झुका पाते, तो आप उसको बदनाम करना चाहते हैं, उसकी किरदार कुशी करना चाहते हैं। यही कोशिश है, लेकिन ये दर हकीकत उनके इस जुल्म और सितम से, उनकी शहादत से, उनकी ये तमाम कोशिशें भी नाकाम हो गई, और बल्कि लोगों के सामने हकीकत आशना हो गई, और वो दर हकीकत अपने मंसूबे में, अपने इरादे में वो नाकाम हुए, शिकस्त खाई है। वो चाहते थे उन्हें ख़रीद लें, उन्हें बदनाम करें, लेकिन आज हम दुनिया में देख रहे हैं, पूरी दुनिया में जहाँ भी इंसाफ पसंद लोग हैं वो आज उनको याद कर रहे हैं, और उन्हीं का नाम लिया जा रहा है, उनका बोलबाला है, और सभी लोग कंडेम कर रहे हैं इस जारहियत को और इस जुल्म और सितम को जो अमेरिका और इसराइल की तरफ से हो रहा है। क्योंकि देखिए अमेरिका और इज़राइल का जो मंशा था वो मंशा ये था कि इस जंग को जो है वो दूसरा रूप दिया जाए। शिया और सुन्नी जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में जो है ईरान ने हमले किए, और कह कर के किए कि जहाँ पर अमेरिका के बेस बने हुए हैं, चाहे वो किसी भी देश में हो, किसी भी मुल्क में हो, हम उसको निशाना बनाएंगे। तो एक सूरत इसकी ये भी दिखाने की कोशिश की गई तमाम जो नेशनल मीडिया है या जो विदेशी मीडिया है उसके ज़रिए कि ईरान ने जो है, जो शिया मुल्क है, वो सुन्नी मुल्क पर, सऊदी अरब पर भी हमले कर रहा है, जैसे दुबई पर किया, सऊदी अरब पर किया। इसकी भी जो एक प्लानिंग थी अमेरिका और इज़राइल की, वो भी कहीं ना कहीं जो है वो ख़त्म होती हुई और बर्बाद होती हुई नज़र आ रही है, जिस तरीके से आज उम्मत मुस्लिमा जो है वो एक प्लेटफॉर्म पर है। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। अमेरिका की कोशिश ये रही है कि वो इस वॉर को एक शिया सुन्नी रुख में तब्दील करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो दर हकीकत बिल्कुल कामयाब नहीं हुआ है। बल्कि मैं तो ये कहूँ कि शिया सुन्नी सिर्फ इत्तिहाद नहीं है, वो तो हमें नज़र आ ही रहा है पूरी दुनिया में। बल्कि ये जंग जो है ये शिया सुन्नी जंग नहीं है, बल्कि ये अच्छाई और बुराई की जंग है। ये दर हकीकत ईविल की जंग है, गुडनेस के
اوپر، اور دو اس وقت جبہیں، ایک طرف انسانیت ہے اور ایک طرف ظلم ہے. تمام انصاف پسند لوگ ایک طرف ہیں اور تمام ظالم لوگ ایک طرف ہیں، لہٰذا وہ اپنے اس منصوبے میں بھی فیل ہیں. اور انشاءاللہ تمام انصاف پسند لوگ، تمام ممالک در حقیقت مل جل کر زندگی گزاریں گے. اور یہ جو اٹیک اگر کہا جا رہا ہے، یہ اٹیک کسی گلف کنٹریز پہ نہیں ہے، مسلم کنٹریز پہ نہیں ہے، یہاں پہ وہ بیسز ہیں، امریکہ کے بیسز ہیں کہ جن کو استعمال کیا جا رہا ہے اٹیک کرنے کے لیے. تو اس پہ وہ اپنا ڈیفنس کر رہا ہے، اور ان کو ظاہر سی بات ہے وہ کوئی بھی ملک آپ خاموش نہیں بیٹھے گا کہ آئیے آپ مجھے مارتے رہیے. وہ اپنے کو ڈیفینڈ کر رہا ہے، اور جہاں سے اس پہ اٹیک کیا جا رہا ہے ان پہ وہ ڈیفینسو طریقے سے ان پہ جوابی کارروائی کر رہا ہے. رزیم چینج کرنے کی بات کی جا رہی تھی امریکہ کی طرف سے کہ بھئی ہم یہاں کی سرکار حکومت کو بدلنا چاہتے ہیں، یہاں کے لوگوں کو آزاد کرانا چاہتے ہیں، حالانکہ اس کا جو ہے وہ الٹا ہوا ہے. امریکہ کا کیا مطلب بنتا ہے کسی ایک دوسرے دیش کا، کسی دوسرے ملک کے اندر اپنی مرضی سے حکومت کو چننا، وہاں کا پردھان منتری، راشٹرپتی چننا، اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ آخر وہ چاہتا کیا ہے؟ امریکہ چاہتا یہ ہے کہ ساری دنیا اس کے سامنے سر جھکائے، بلکہ اس سے بڑھ کے وہ چاہتا ہے ان کے گلوں میں ایک رسی باندھے اور اس کی ڈور وہ اپنے ہاتھ میں رکھے. لیکن جو بھی ملک عزت کے ساتھ جینا چاہتا ہے وہ کبھی بھی امریکہ کی اس بات کو قبول نہیں کرے گا. اور تو ہم نے دیکھا کس طرح سے وینیزویلا پہ اٹیک کیا گیا، وہاں کے پریسیڈنٹ کو پکڑ کے لے جایا گیا. یہ ایک جسے کہیں انٹرنیشنل لیول پہ غنڈہ گردی ہے، ٹیررزم ہے. دنیا کو چاہتے ہیں کہ وہ بس ہم جو کہیں آپ اس کو سامنے سر تسلیم کر لیں، لیکن کوئی بھی عزت دار انسان اسے قبول نہیں کرے گا. اور جیسا کہ امام حسین علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ عزت کی زندگی ذلت کی زندگی گوارا نہیں ہے، عزت کی موت اس سے بہتر ہے. لہٰذا اسی مثال پر پر آگے چلتے ہوئے رہبر انقلاب اسلامی ایران نے بھی اسی کا مظاہرہ کیا، اور انہی کے وہ ماننے والے ہیں، حسینی تھے، ان کا نام بھی حسینی تھا، اور اسی راہ پر انہوں نے ذلت کی زندگی گوارا نہیں کی اور عزت کی موت کو انہوں نے افتخار سے قبول کیا. آخری سوال یہی ہے کہ اب جس طریقے سے یہ آیت اللہ خمینی صاحب جو ہے ایک دھارمک لیڈر بھی تھے، شیعہ مسلک کے جتنے بھی ماننے والے لوگ ہیں وہ سب آپ کو اپنا رہبر مانتے ہیں، قوم کا رہبر مانتے ہیں. بہت سے سنی حضرات بھی ہیں جو آپ کو اپنا رہبر مانتے ہیں، جو مومن ہیں. لیکن اب بھارت کی سرکار جو ہے اس پر خاموش ہے، کچھ کہہ نہیں رہی ہے، کچھ بول نہیں رہی ہے. تمام جو سوالات ہیں وہ وپکشی پارٹیوں کی طرف سے بھی کھڑے ہو رہے ہیں. آپ کس طرح اس چیز کو دیکھ رہے ہیں؟ اس میں بھارت سرکار کی جو مداخلت ہونی چاہیے، حکومت کو اس میں کسی طریقے سے کوئی کنڈم کرنا چاہیے کسی بھی چیز کو، کوئی جواب، کوئی سوال جو آپ پہنچانا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کی خدمت میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ لیڈر صرف شیعوں کے لیڈر نہیں ہیں، وہ تمام مسلمانوں کے بھی لیڈر ہیں، اور صرف تمام مسلمانوں کے لیڈر نہیں ہیں، تمام ان لوگوں کے لیڈر ہیں جو انصاف پسند ہیں، جو ظلم کو برداشت نہیں کرنا چاہتے ہیں، اور جن کے دل میں ایک انسان کا دھڑکتا ہوا دل ہے. لہٰذا بلکہ ہم نے بہت سے ایسے انسٹنسز دیکھے ہیں کہ جس میں صرف شیعہ نہیں بلکہ اہل سنت حضرات، بلکہ ہندو حضرات، سکھ حضرات، جین حضرات، تمام لوگوں کے، تمام مذاہب کے ماننے والے لوگوں نے اسے کنڈیم کیا ہے اور وہ کنڈیم کر رہے ہیں، اور در حقیقت وہ ایران کے ساتھ ہیں. بلکہ آپ کو ایک بہت مشہور ویڈیو ہے، کئی سال پہلے آپ نے دیکھا ہوگا، جب ایک بہت ہی ساؤتھ افریقہ کے ایک بہت ہی وہاں کے جو لیڈر تھے جناب نیلسن منڈیلا صاحب، وہ جب ملنے آئے تو انہوں نے ان کو جس طرح مخاطب کیا تھا تو یہ کہا تھا کہ مائی لیڈر کہہ کے، تو وہ بھی اپنا لیڈر مانتے تھے، وہ شیعہ نہیں تھے، وہ نہ صرف مسلمان تھے. لہٰذا تمام دنیا میں ایسے افراد موجود ہیں، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ظلم کے خلاف جو لوگوں کے درمیان غم و غصہ ہے وہ بیان کر رہے ہیں اور اس کو کنڈیم کر رہے ہیں. لہٰذا ہم تمام ان لوگوں سے ہر ملک میں جو ہے ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ دیکھیں ظلم کدھر ہے اور ظالم کون ہے، کون ایگریسر ہے، کس نے وار کو شروع کیا ہے اور کون ڈیفینڈ کر رہا ہے. تو لہٰذا ہمیشہ ہمیں چاہیے، ہم سب کو چاہیے کہ ایگریسر کو ہم کنڈیم کریں، کیونکہ کبھی بھی جنگ کے ذریعے سے پیس حاصل نہیں کی جا سکتی ہے. جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. تمام مسائل کو، مشکل سے مشکل باتوں کو ہم گفتگو کے ذریعے حل کر سکتے ہیں.
اور ایران بھی اسی چیز کو آگے لیتا ہوا گفتگو کے لیے نیگوسیشنز کے لیے پوری طرح سے راضی تھا، انجام دے رہا تھا، اور ہمیں امید تھی کہ وہ اس طرح حاصل ہو سکتی تھی. لیکن یہ جنگ جو ہے در حقیقت اس سے واضح ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے جنگ کو شروع کیا ہے وہ اس مسئلے کا حل نہیں چاہتے ہیں، وہ صرف نیگوسیشن بھی ایک بہانہ تھی. لہذا میں یہی امید کرتا ہوں کہ تمام حکومتیں، تمام لوگ جو ان کے لیے واضح ہوگا کہ ایگریسر کون ہے اور وہ ایگریسر کو کنڈیم کریں. چلیے بہت بہت شکریہ تقی صاحب بات کرنے کے لیے. دیکھیے یہ وہ تمام سارے سوال اور وہ سارے سوالوں کے جواب ہیں جو مولانا تقی صاحب نے کھل کر کے رکھے ہیں. کس طریقے سے امریکہ اور اسرائیل نے دونوں نے مل کر ایک سیاست کے طور پر حضرت امام علی خامنئی صاحب کی ایک کردار اور ان کے اوپر جس طریقے سے سوالات کھڑے کیے اور ان کو شہید کیا گیا، یہ تمام جو ہے سب کے سامنے ہیں. اور آج پوری دنیا کا مسلمان اور پوری دنیا کے تمام امن پسند لوگ آج حضرت امام علی خامنئی صاحب کے ساتھ میں کھڑے ہوئے ہیں اور ایران کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. دلی سے سماچار پلس کے OTT پلیٹ فارم کے لیے میں عبدالواجد چشتی نظامی.